केम छो विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे पी विभागना चेप्टरमां एक अगत्यनो प्रश्न जोवानो छे। नाइट्रोजन तत्वना अनियमित गुणधर्म जणावो। एटले के जे समूह नंबर 15 छे एनु प्रथम तत्व नाइट्रोजन ते ज समूहना अन्य तत्व करता कई रीते अलगपणुं दर्शावे छे तेना विविध पॉइंटो अहींया डिस्कशन करवाना छे। तो पहलो पॉइंट अहींया लखीए छीए आपणे कि नाइट्रोजन आपणने कुदरतमां वायु स्वरूपे मळे छे अने द्विपरिमाणीय अणु तरीके अस्तित्व धरावे छे। तो लखीए अहींया कि नाइट्रोजन द्विपरिमाणीय अणु N2 वायु स्वरूपे होय छे, ज्यारे अन्य तत्वों तो अन्य तत्वों में कया आवशे? फॉस्फरस, आर्सेनिक अने एंटीमनी ए M4 तरीके अने घन अवस्था में होय छे, घन स्वरूपे, तथा अपवाद तरीके अहींया बिस्मथ आवशे। अपवाद तरीके बिस्मथ Bi ते एक परिमाणीय तरीके अस्तित्व धरावे छे। एक परिमाणीय धातु छे एटले के घन पदार्थ छे। तो पहलो पॉइंट अहीं आवशे। आ नाइट्रोजन N2 तरीके होय छे, अन्य तत्व M4 तरीके होय छे अने बिस्मथ एक ज परमाणु अस्तित्व धरावे छे। पॉइंट नंबर आवशे बीजो कि नाइट्रोजनना हाइड्राइड संयोजनों। तो जो नाइट्रोजनना हाइड्राइड तो नाइट्रोजननो हाइड्राइड एटले शुं थशे? एमोनिया NH3। हवे NH3 छे ए केवो होय छे? बिनजेरी होय छे। एमोनिया बिनजेरी छे, ज्यारे तेज समूहना अन्य तत्वना हाइड्राइड तो अन्य तत्वना हाइड्राइड में आपणे बे लईए। एक आपणे लईए छे फॉस्फरस अने बीजू लईए छे आर्सेनिक। और फॉस्फरस छे एनो हाइड्राइड अहींया आपणे लईए छे PH3। आ PH3 ने कहेवामां आवे छे फॉस्फिन अने आर्सेनिकनो हाइड्राइड आवे छे ASH3। आने आपणे कहीए छीए आर्सिन। हवे आ फॉस्फिन अने आर्सिन आ बंने केवा होय छे? तो आ बंने अत्यंत झेरी होय छे। आ बीजो पॉइंट। नाइट्रोजननो हाइड्राइड एमोनिया बिनझेरी होय छे, अन्य तत्वना हाइड्राइड फॉस्फरसनो फॉस्फिन अने आर्सेनिकनो आर्सिन ए अत्यंत झेरी होय छे। त्रीजो पॉइंट अहीं आपणे लईए, खूब ज अगत्यनो पॉइंट। आगळ पण वस्तु आवशे ऑक्साइड संयोजनों। तो बेसिक थोड़ी रिएक्शनों अहीं तमने आपू छूं। ऑक्साइड संयोजनों में ऑक्साइड आयन एटले O-2 हशे। तो आ समूहना तत्वोनी ऑक्सिडेशन अवस्था आपणे +3 अने +5 आगळ आपणे चर्चा करी छे कि समूह नंबर 15 नी ऑक्सिडेशन अवस्था -3 +3 +5 छे। हवे ऑक्साइड आयन माइनस में है तो तमारे आ समूहनो ऑक्सिडेशनांक कयो लेवो जोईए? प्लस में। एक धन आयन अने एक ऋण आयन प्रक्रिया थशे तो तमने बे प्रकारना ऑक्साइड मळशे, ट्रायोक्साइड अने पेंटोक्साइड बनावे। जो +3 ऑक्सिडेशन अवस्था होय तो ट्रायोक्साइड बने अने +5 होय तो पेंटोक्साइड। तो त्रीजो पॉइंट अहींया लखुं छुं कि नाइट्रोजनना ऑक्साइड तो नाइट्रोजनना बे ऑक्साइड अहींया आवशे। एक ट्रायोक्साइड बनावे छे अने बीजू आवे छे पेंटोक्साइड। तो जो नाइट्रोजनना ऑक्साइड ट्रायोक्साइड एटले के N2O3 अने पेंटोक्साइड एटले N2O5। आमा नाइट्रोजननो ऑक्सिडेशनांक केटलो जोवा मळशे? +3। आमा नाइट्रोजननो ऑक्सिडेशनांक केटलो हशे? +5। तो +3 +5। तो नाइट्रोजनना ऑक्साइड एक
એક આણ્વીય હોય છે, નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ એક જ આણ્વીય તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એટલે કે N2O3 N2O5. જ્યારે અન્ય તત્વના પોઈન્ટ કન્ટિન્યુ છે અહીંયા, જ્યારે અન્ય તત્વના ઓક્સાઇડ દ્વિ, અહીંયા એક આણ્વીય હોય છે, અહીંયા દ્વિ આણ્વીય હોય છે. હવે દ્વિઆણ્વીયનો અર્થ શું થશે? આને તમારે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવાનું. અહીંયા નાઇટ્રોજન છે તો ત્યાં ફોસ્ફરસ લઈ લો. અન્ય તત્વોમાં કયા બે તત્વ છે એ પણ અહીંયા લખું છું. અન્ય તત્વોમાં ફોસ્ફરસ અને આર્સેનિક, આ બંનેના ઓક્સાઇડ દ્વિઆણ્વીય હોય છે, એટલે કે આના બે અણુ તમારે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવાનું. ચલો મનમાં કરો મલ્ટીપ્લાય બાય 2, તો N2O3 છે એનું શું થઈ જશે? N4O6. પણ નાઇટ્રોજનની જગ્યાએ ફોસ્ફરસ અને આર્સેનિક મૂકવાનું. તો જુઓ, પહેલું તમને કયું મળશે? P4O6. પછી તમે આર્સેનિક મૂકો તો શું મળે? AS4O6. એવી જ રીતે પેન્ટોક્સાઇડ પણ બમણા કરવાના, એટલે શું થશે? અહીંયા P4O10 અને બીજું શું મળશે? AS4O10. તો આ 4 ઓક્સાઇડ અહીંયા બને છે. આ કયા પ્રકારના હોય છે? દ્વિઆણ્વીય હોય છે, જ્યારે નાઇટ્રોજનનો ઓક્સાઇડ એક જ આણ્વીય હોય છે. તો 3 પોઈન્ટ અહીંયા પૂરા થઈ છે. આગળ નેક્સ્ટ, હવે આપણે ઓક્સાઇડ જે એસિડિક બેઝિક છે એના માટેનો એક પોઈન્ટ અહીંયા ચર્ચા કરીએ. તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નાઇટ્રોજન એ શું હોય છે? અધાતુ. તો નાઇટ્રોજન અધાતુ હોવાથી તેના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવા હોય છે? એસિડિક હોય છે. એસિડિક ઓક્સાઇડ હોય છે નાઇટ્રોજન. તો ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5મો પોઈન્ટ છે આપણી પાસે કે નાઇટ્રોજન એ અપર રૂપો ધરાવતું નથી. નાઇટ્રોજન અપર રૂપ ધરાવતું નથી, જ્યારે અન્ય તત્વો છે એ અપર રૂપો ધરાવે છે. જ્યારે અન્ય તત્વો અપર રૂપ ધરાવે છે. અપર રૂપ એટલે એક કરતાં વધારે સ્વરૂપે મળી આવવું. હવે એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફોસ્ફરસ. આપણે આજે ચેપ્ટરમાં આગળ ભણવાનું છે ફોસ્ફરસના અપર રૂપો. તો ફોસ્ફરસ આપણને 3 અપર રૂપ સ્વરૂપે મળી આવે છે. પહેલું સફેદ ફોસ્ફરસ, બીજું રાતો ફોસ્ફરસ અને ત્રીજું કાળો ફોસ્ફરસ. તો નાઇટ્રોજન કોઈ અપર રૂપ ધરાવતું નથી, જ્યારે અન્ય તત્વો અપર રૂપ ધરાવે છે. આપણા સિલેબસમાં ફોસ્ફરસના અપર રૂપો છે અહીંયા 3: સફેદ, રાતો અને કાળો. ત્યારબાદ 6 નંબરનો પોઈન્ટ અહીંયા લઈએ છીએ આપણે. ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આપણી પાસે અહીંયા કે આ નાઇટ્રોજન છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ડી કક્ષકની ગેરહાજરી હોય છે, જ્યારે અન્ય તત્વોમાં ડી કક્ષક હાજર હોય છે. તો એનો એક પોઈન્ટ અહીંયા લઈશું આપણે કે નાઇટ્રોજનમાં ડી કક્ષકની ગેરહાજરી હોવાથી નાઇટ્રોજન ડી પાઈ પી પાઈ બંધ બનાવતો નથી. હવે આ વસ્તુને આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. આ ડી પાઈ પી પાઈ બંધ શું છે? તો બે અલગ અલગ તત્વ હોય. એક તમારી પાસે એક્સ તત્વ હોય, બીજું વાય હોય. એક્સની ડી કક્ષક અને વાયની પી કક્ષક, આ બંને વચ્ચે એક પ્રકારનું સમાંતર સંમિશ્રણ થવાથી જે પાઈ બંધ બને તેને ડી પાઈ પી પાઈ બંધ કહીએ છીએ. એટલે એકની ડી કક્ષક હોવી જોઈએ અને બીજાની પી કક્ષક હોવી જોઈએ.
તો નાઇટ્રોજન પાસે ડી કક્ષક નથી, માટે તે ડી પી બંધ બનાવી શકતો નથી. હવે આપણે ઉદાહરણ લઈએ. કેટલાક ઉદાહરણોમાં પહેલું કે ડી પી બંધ બનાવતું એક ઉદાહરણ તમને અહીં આપું છું અન્ય તત્વોનું. R3 P ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન, જ્યાં R બરાબર આપણી પાસે છે આલ્કાઇલ સમૂહ. R એટલે આવે છે આલ્કાઇલ સમૂહ, P એટલે આવે ફોસ્ફરસ અને ઓક્સિજન. આ જે બંધ હોય છે પાઈ બંધ, એ કયા પ્રકારનો હોય છે? ડી પી બંધ હોય છે. આની ડી કક્ષક, આની પી કક્ષક બંને એકબીજામાં સંમિશ્રણ પામશે અને ડી પી બંધ બનાવે છે. તો એક ઉદાહરણ આ છે તમારી પાસે. બીજું એક ઉદાહરણ આપું છું અહીંયા લિગેન્ડ વાળું. તો અમુક લિગેન્ડ ફોસ્ફરસ C2H5 થ્રાઇસ ટ્રાઇથાઇલ ફોસ્ફરસ, અને એક બીજું એક એક્ઝામ્પલ છે મારી પાસે C6H5 થ્રાઇસ ટ્રાઇફિનાઇલ આર્સેનિક. આ બંને લિગેન્ડ તરીકે વર્તે છે. આ બંને લિગેન્ડ તરીકે વર્તે છે. હવે આ ફોસ્ફરસ અને આર્સેનિક બંને પાસે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય છે, કારણ કે ફોસ્ફરસ આર્સેનિક છે એ 5 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે સહસંયોજક. 3 બંધમાં વપરાયા એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા. સેમ આર્સેનિકમાં 3 બંધમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બીજાને દાન કરે છે, માટે તે લિગેન્ડ તરીકે વર્તે છે. અને આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એ સંક્રાંતિ તત્વો સાથે કયા બંધનું નિર્માણ કરે છે? તો ડી પી બંધનું નિર્માણ કરે છે. તો નાઇટ્રોજનની અંદર ડી કક્ષકની ગેરહાજરી હોય છે, માટે ડી પી બંધ બનાવતું નથી. આ એક પોઈન્ટ ખાસ અહીંયા લખવાનો. હજી એક 7મો પોઈન્ટ છેલ્લો, જે નાઇટ્રોજનનો કેટેનેશનનો ગુણધર્મ છે એને સમજી લઈએ. પણ એના પહેલાં અગત્યના પોઈન્ટો બધા લખી નાખો વિડીયો પોઝ કરીને. તો જો નેક્સ્ટ એક પોઈન્ટ ટ્રિપલ બોન્ડ વાળો આપણે લઈએ કે નાઇટ્રોજન. તો નાઇટ્રોજન N2 અણુ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે, એટલે N ટ્રિપલ બોન્ડ N તરીકે આપણને જોવા મળે છે. હવે આની અંદર આ એક સિગ્મા બોન્ડ હોય છે અને 2 જોવા મળે છે પાઈ બોન્ડ. આ 2 પાઈ બોન્ડ કયા હોય છે? પી બોન્ડ. આનો અર્થ શું થાય? આ નાઇટ્રોજનની પી કક્ષક આ નાઇટ્રોજનની પી કક્ષક સાથે પાઈ પ્રકારનું સંમિશ્રણ કરશે, પી બોન્ડ બનાવે છે. તો નાઇટ્રોજન ટ્રિપલ બોન્ડ, નાઇટ્રોજનમાં એક સિગ્મા 2 પાઈ, એ બંને પાઈ બોન્ડ કેવા હોય છે? પી બોન્ડ. અન્ય તત્વમાં કયા કયા આવશે? તો કે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ આ પ્રકારના પી પ્રકારના બોન્ડ બનાવી શકતા નથી. આ એક ખાસ પોઈન્ટ અહીંયા રિપીટ કરું છું. નાઇટ્રોજન N ટ્રિપલ બોન્ડ Nમાં પી બોન્ડ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. અન્ય તત્વોમાં ફોસ્ફરસ સિંગલ બોન્ડ ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક સિંગલ બોન્ડ આર્સેનિક, એન્ટીમની સિંગલ બોન્ડ એન્ટીમની તરીકે એકલ બંધ તરીકે જોવા મળે છે. અને બિસ્મથની અંદર આપણને કયો બંધ જોવા મળે છે? તો ધાત્વિક બંધ જોવા મળે છે. ધાતુ છે માટે તેમાં ધાત્વીય બંધ જોવા મળે છે. તો છેલ્લો પોઈન્ટ આપણે આ લઈશું. તો બસ એટલું હતું. ખાસ આને તૈયાર કરજો. હવે એક ખાસ સૂચના કે બધા મુદ્દાઓ અહીંયા તમને નવી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યા. આનું જે મટીરિયલ છે એ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં તમને આપેલું છે, ત્યાંથી તમે વાંચી શકો છો અને લખી શકો છો.